सत्यनारायण स्वामी जय आनंद कबार हरि बोल। चित्रोत्पलार अथल गंडरे लीलानुभूतिर सुंदर पदटी भावपूर्ण अनुभूति कथा। नटवर नंद बहुदिन ठाकुरंक लीला रसामृत आस्वादन करी धन्य होइछन्ति। ठाकुरंकर जड़े भावबला भक्त ठाकुरंक लीला कहानी कहू कहू तन्मय होई पड़ती। तांको अनुभूति किछि कहवाको अनुरोध कले से हृदय गंताघर खोली परसी दियंती से मधुमय ठाकुरंकर अनुभूति कथा को से मध्यरु किछि स्मृति 1939 किंबा 40 मसीहा कथा। यह पूर्वर थरे खुंटिया बुढ़ांक संगरे करमाला जाई ठाकुरंक पदस्पर्श सुख अनुभव करी फेरी आसी थाए। नटवर बाबू कहते सन्यासी दीनराम बाबा खुंटिया घरे बराबर आसी रहंती। दीनराम बाबा सह मोर घनिष्ठ संबंध लगी आसी थाए। ठाकुरंक अंगसंगी दीनराम बाबा ठाकुरंक भावरे बाबा बहुत भजन निजे लिखिछंती एवं निजे बोलंती मध्य। भक्त मान को भारी श्रद्धा करी ठाकुर को कथा बहुत कहती। शांति आनंद आश्रम जो दिन 4 दिन कटाऊ ठाकुर श्रीमुखर अजपा अकर्म विषय टिके शुणी था। गाँव पहुँचला परे दीनराम बाबा मध्य अजपा साधन प्राणायाम विषय मझिरे मझिरे आलोचना करती। नुआ करी दीक्षा ठाकुरंक ठारु ग्रहण करिथाउ तो पूजा आराधना साधन भजन प्रति मन आकृष्ट ओ बड़ी बड़ी चली थाए। सेतबेले जहाँ मुंड को जुटुला ताकू कार्यकारी करिवारे विलंब हो नथिला। मु दिने भाविली अजपा प्राणायाम बोधे भक्ति मार्गर श्रेष्ठ पंथा। तेणु आउ काल विलंब न करी मु मोर सांग शत्रुघ्न दुहे मिसी साधन मार्गरे लगी पड़िलु। स्थल भागरे साधनारे सुफल मिलिबा कष्टकर जानी अन्य उपाय स्थिर कलु। सांग शत्रुघ्न को कहली चाल आमे नदीर अथल जल भितर बसी साधन करिबा, शीघ्र सिद्धि लाभ हो। मो प्रस्ताव रे भाई शत्रुघ्न राजी हो गले। सत कथा प्राणायाम साधना कला बेलू शरीर 6-7 द्वार को 2 हाथ साहाଯ୍य बंद करला परे आ 3 द्वार मेला रही जाइछि। सबु द्वार एककालीन बंद नहेले मन पवन रुद्ध करी हेबनी कि साधना सिद्धि शीघ्र हेब नहीं। यही चिंताधारार बशवर्ती होई आम उर्वर मस्तिष्क को एक अद्भुत ख्याल जुटिगला। चित्रतला नदी कूल तो आम घर, तेणु उभय बंधु सला सूतर होई दिने नदीर गंड अंचल को चलीगलु। कथा स्थिर है। उभय से गंडर गभीर जलराशि बुड़ी तार शेष भागरे थिबा बालुका राशि रे बसी अजपा साधन करिबा। ताहाले तो थरे बा 2 थर प्राणायाम सह अजपा साधन अति सहजरे हो पारिबो। तेणु आउ काल विलंब न करी दुहे लुगा गामुछा भिड़ाभिड़ी होई पानी कुआ परी टुकटाक पानी रे बुड़ीगलु। आमर आगरू कथा होइतिला आमे प्रथमे 10 पर्यंत गणी पानी रू ऊपर को उठिबा। एही परी आस्ते आस्ते 15-20
ଏହିପରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 15, 20, 30 କରି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସେଦିନ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣି ଉପରକୁ ଭୁସ୍ କିନା ଉଠି କୂଳରେ ବସି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛି। ମୁଁ ପାଣି ଭିତରେ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣି ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ହସିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତା ପରଦିନ ସ୍ଥିର ହେଲା ଗୋଟିଏ ଚଦର ଆଣିବା ପାଇଁ। ଚଦରଟିକୁ ନିଜ ନିଜ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ଦୁହେଁ ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲୁ। ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଉଭୟ ଉଠିବେ, ନଚେତ୍ ଯିଏ ଆଗ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହା ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଜାଣିପାରିବ। ଉଭୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବଦିନ ପରେ ଠିକ୍ 5 କିମ୍ବା 6 ଗଣିବା ପରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲାରୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଟାଣି ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲି। ଆଖି ଆମର ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ଦିଶୁଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ଥିର କଲୁ ଏ କଠିନ ସାଧନା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ବର୍ଷ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ମେଳାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କରମଳା ଗଲୁ। ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ଆଶ୍ରମରେ 2ଟି ଦିନ କଟାଇବା ପରେ ଗହଳି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି ଆସିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଲଟ ସେବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଗଲୁ। ମନ ଖୁସିରେ ଆଲଟ ସେବା କରୁଥାଉ। କେତେ ଭକ୍ତ ଘେରି ବସିଥାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ପଦେ ଅଧେ ଶୁଣିବାକୁ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଠାକୁର ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଦିଏଁ ଚିତ୍ରତୋଳା ନଦୀର ଅଥଳ ଜଳରେ ପଶି କି ସାଧନା କରୁଥିଲେ କି? ଏତିକି ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ହାତର ଆଲଟ ଚାମରର ଗତି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗ ଶତ୍ରୁଘ୍ନକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ ତା ଆଖି ଦୁଇଟିରେ ଲୁହ ଜମି ଯାଇଥାଏ। କି ଉତ୍ତର ଦେବୁ? ଏଣେ ଛାତି ଧଡ଼ପଡ଼। ସତ କହିବି କି ମିଛ କହିବି ତାହା ଠିକ୍ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଡ଼ବତ୍ ପରି ଠିଆ ହୋଇ ଅତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲଟ ପକାଉଥାଏ। ଖାଲି କହୁଥାଏ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ପୁଣି ଠାକୁର ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କ'ଣ 3-4 ତାଳ ଗଭୀର ଜଳ ତଳେ ବସି ସାଧନା କଲେ ତାହା ସଫଳ ବୋଲି କେଉଁଠୁ ଜାଣିଲ? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ମନକୁ ମନ। ତାପରେ ଦୟାଳୁ ଠାକୁର ହସ ହସ କହିଲେ, ସାଧନାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତା ନା 2 ଜଣ ଯାକ ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତ? ଆମର ବୋକା ପଣିଆକୁ ଠଉରାଇ ଆଉ ଟିକିଏ ଜୋର ହସି କହିଲେ, ତମେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଛ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଣ୍ଡ ଜଳରେ ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ସେଇଠି ଜଳ ସମାଧି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଠାକୁର କେମିତି ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ ଏପରି ଅତି କର୍ମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ। ନହେଲେ କୁଆ ପରି ଅତି ଚତୁର। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରେ ପଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧନା ନିଷ୍ଠାର ସହ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ତୁମ ଲାଗି ମୁଁ ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଛି। ତୁମକୁ ଖାଲି କହୁଛି, ତୁମେ ଖାଲି ମୋ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ସ୍ନେହ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେତକ ରଖିପାରିଲେ ତୁମର ସମସ୍ତ ସାଧନା ଫଳ ମୁଁ ତ ଅଯାଚିତ ଭାବେ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ମୋ ପ୍ରତି ତୁମର ନିରନ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଷ୍ଠା ଓ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରିଲେ ତୁମର ଆଉ ସବୁ କଥା ମୋର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଅମୃତ ପଦ କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କ'ଣ ନା ସାଧନ ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା କରିବାର ଥିଲା ସରଳ ଉପାୟରେ ଠାକୁର ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କର୍ମଫଳଟି ସମର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କର୍ମଫଳ ମୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ କର୍ମଫଳ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ମୋ ପାଦପଦ୍ମରେ ଲୟ ରଖିଲେ ସାଧନାଟି ସେୟା ଠିକ୍ କରିପାରିବ। ସାଧନା କହିଲେ କ'ଣ? ସାରଧନ। ସାରଧନ ଅର୍ଥ ଭଗବାନ କିପରି ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜୀବ କିପରି କର୍ମଫଳ ସମର୍ପଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଭାବରେ ଭକ୍ତର ଭାବରେ ବାୟା ହୋଇ ତା ପାଖରେ ହିଁ
ରହି ତାର କର୍ମଫଳ ସାନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ମନକୁ ପ୍ରାଣକୁ ରଖିପାରିଲେ ନିଜ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ। ଏଭଳି ସାଧନ କେବେ କରିବ ନାହିଁ। କିରେ ପାଗଳ, ଜଳ ଭିତରେ ସାଧନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ପାଇଯାଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଜଳର ତ ମାଛମାନେ ଆଗେ ଶୀଘ୍ର ପାଇଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି ନାହିଁ। ସାର ଧନ ଯେଉଁଟା ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ବତେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସାଧରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ମନ୍ତ୍ରମୂଳ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ, ପୂଜାମୂଳ ଗୁରୁମୂର୍ତ୍ତି, ଧ୍ୟାନମୂଳ ଗୁରୁପାଦ, ମୋକ୍ଷମୂଳ ଗୁରୁ କୃପା, ଏ ଭାବରେ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପାଶେ ପାଶେ ରହି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଜୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୟ। ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି। ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ ଲୀଳାନୁଭୂତି କଥାରୁ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୋର ଉପବାସ ତୋର ଉପବାସ ଫିଟାଇ କହିଲି ତିଆରି, କହେ ଅଭିରାମ ଫଳ ଭୁଞ୍ଜ ଶ୍ୟାମ, ଯେ ଯାହାରି ସିଏ ତାହାରି। ଭଜନର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପବାସ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। ଚକ୍ରଧର ବାବୁ, ଚକ୍ରଧର ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଚକ୍ରଧର ଦ୍ୱିବେଦୀ। ଠାକୁରଙ୍କ ବହୁଲୀଳା କୌତୁକ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିଲେ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଭାବେ ଭୋଳା ହୋଇ ଭକ୍ତଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଆସିଲେ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗପସପରେ ବେଶୀ ସମୟ ନ କଟାଇ ଆଳତୀ ମନ୍ଦିରରେ ବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହି ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଋଷି ମନୋଲୋଭା ଅପରୂପ ରୂପଲାବଣ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ଆତ୍ମହରା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆତ୍ମହରା ହେଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଯେତିକି ପାଗଳ, ତତୋଧିକ ପାଗଳ କରାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ମହାର୍ଘ ଅନୁଭୂତି କଥା ଶୁଣାଇ। ସେ କହନ୍ତି 1960 ମସିହାର ପ୍ରାନ୍ତ ବା 61 ଆଦ୍ୟ, ଠିକ୍ ମନେ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ 7-8 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଥାଏ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ। କଣ୍ଡରୀ ବାବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଳତୀ ରତ। ଠାକୁର ନୈବେଦ୍ୟରେ ଶିକର ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଭାବିଲି ଏଠି ସିନା ଶିକର ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ତ କିଛି ଜାଣି ହେଉନାହିଁ, ପଚାରିଦେବି କି? ତାପରେ ଭାବନା ଆସିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ହେଲେ ବଳେ ଜଣାଇ ଦେବେ ନାହିଁ ଯେ ପଚାରିବି। ଥାଉ, ପୂଜା ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରଣତି ଜଣାଇଲି କେବଳ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇଲି କେବଳ। ପୂଜା ସରିଲା। ଠାକୁରେ ମୋ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ତାପରେ ଆସନ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ଚକ୍ରଧର, ଆଜି ଯିବୁ ପରା? କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ପୂର୍ବରୁ କୃଷ୍ଣ ମାତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଫେରିବାର ଆଦେଶ ଚାହିଁଲି। ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ, ଠାକୁରେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ପ୍ରସାଦ ପରେ ଯିବି। ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଡଙ୍ଗା ଯିବ, ସେଥିରେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଫେରିଲି। ନାଉରୀ ମାତ୍ର କେବଳ ଜଣେ। କିଛି ବାଟ ପରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଆମର ଲାଗିଲା ପଙ୍କରେ। ନାଉରୀ ବିଚରାର ପରିଶ୍ରମ ଓ କଷ୍ଟ ସହିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଡଙ୍ଗାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି
ଅପର ମଙ୍ଗ ପେଲିଦା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଉପର ମଙ୍ଗକୁ ପେଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଠାକୁରଙ୍କର ଅମୃତ ରଚନାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟିଏ। ପାରିକର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପଡ଼ିଅଛୁ ଚିଲିକାରେ, ଆଏ ନାଥ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ନାହୁଁ କି ତୋ ତାଲିକାରେ। ପାରିକର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। କିଛି ବାଟ এই ଭଜନଟି ଗାଇ ଚାଲିଲୁ। ମୋର ଗର୍ଦ୍ଧବ ବିନୀତ କଣ୍ଠରେ ଗାଇ ଗାଇ ଭଜନ ସରିଲା, ପଙ୍କ ବି ସରିଲା। ଡଙ୍ଗା ଉପରକୁ ଠେଲି ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିବା ପଙ୍କକୁ ଧୋଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କି ନାହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଅତୀତ ଦିନର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, ଏ ନୌକା ଅଟକିବାର ରହସ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଅଶ୍ରୁଳ ନୟନରେ ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇଲି। 1957 ମସିହା ଶ୍ରୀଚରଣାଶ୍ରିତ ହେବା ଅଳ୍ପ କେତେ ମାସ ପରେ ମୋ ବସାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଶୁକ ବାବା ଓ ଗୋପୀ ବାବା। ତାଙ୍କ ରହଣି ମଧ୍ୟରେ ଭଜନ ବେଳେ ଥରେ ବୋଲିଥିଲେ ପାରିକର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଜନଟି। ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଥିଲେ କିପରି ଠାକୁର ଓ ଅନ୍ୟ ବାବାମାନେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ନୌକା ତାଙ୍କର ଲାଗିଥିଲା ପଙ୍କରେ। ଠାକୁର ସେହି ନୌକା ଉପରେ ଏହି ଭଜନଟି ଲେଖି ବାବାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଗାଇବାକୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ବୋହିଲା ଓ ନୌକା ତାଙ୍କର ପଙ୍କରୁ ଖସି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଲି ଭାବିନଥିଲି, କହିଦେଇଥିଲି ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଥରେ ଯେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି କି ଏହି ଭଜନଟିକୁ ସେତେବେଳେ ଗାଆନ୍ତି। ଠାକୁର ଏହି ଇଚ୍ଛା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଏଣେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲି, ପୂର୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ଘରର ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେତିବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ଦ୍ୱିବେଦୀ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ପ୍ରକୋପ ଏତେ ବେଶୀ ହେଲା ଯେ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଲେ। ସେଇ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ବେଳେ ଦ୍ୱିବେଦୀ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଭାଉଜ, ଯିଏକି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ, ସେ ହେଲା ପାକସ୍ପର୍ଶା। ଆମ ଘରର ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାସ୍ତିକ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ ଦିଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୋଷ ଏହା ଯେ ସେ ଗୁଡ଼ାଏ କୁଆଡ଼େ ମୋତେ ଖରାପ କରିଦେଲେ। ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ସମାଲୋଚନା ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ଶୁଣି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ତାଙ୍କ ଛାତିକୁ ପଥର କରିଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର, ଜେଠାଶୁର ପ୍ରଭୃତି କାହାକୁ କ'ଣ କହିବ। ସେଦିନ ରାତ୍ରରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଗୋଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିବେଦୀ ବାବୁଙ୍କର ପୁତ୍ରା ଆସି କହିଲେ, ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ଦେ, ମୁଁ ପୂଜା କରିଦେବି। ଦ୍ୱିବେଦୀ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ସତେ ଯେମିତି ବାଟ ପାଇଗଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ ମିଠା କଡ଼ା କିଛି ଶୁଣେଇ କହିଲା, ମୋ ଠାକୁର ପୂଜା ନ ହେବ ପଛକେ ତୁମମାନଙ୍କ ହାତରେ ପୂଜା କରାଇ ଦେବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ତୁମ ହାତରେ କାହିଁ ପୂଜା କରିବି। ତାପରେ କୁଟୁମ୍ବର କକା ପୁଅ ଭାଇ ଦ୍ୱିବେଦୀ ବାବୁଙ୍କର ନବକୁ ଡକାଇ ପୂଜା କରାଗଲା। ନବ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ସରଳ ପିଲାଟିଏ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ ନହେଲେ ବି ଭକ୍ତି କରେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ଓ ତାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଗାଳି ବର୍ଷଣ ହେଉଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ମୋ କାନରେ ପଦେ ଅଧେ ବାଜି ନାହିଁ ଏପରି ନୁହେଁ, ତେବେ ମୋତେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଖବର ଦେଇଦେଲେ। ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ହେଲେ
ମଧ୍ୟ ମୋ କାନରେ ଟିକିଏ ବାଜି ଯାଇଥାଏ। ତଥାପି କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ଘରେ ପଶିଲା ବେଳେ ନବ ଆମ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଆଖିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଥିବାର ଦେଖିଛି। ପଚାରିଲି, କଥା କ'ଣ? ଆଜି କ'ଣ ମାତ୍ର ଟିକେ ବେଶୀ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଖିରେ ଲୁହ। ଗଦଗଦ ହୋଇ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଏ ତ ଦେହ ସୁହା ହୋଇଗଲାଣି। କାଲି କାହାର ଲୀଳା ନବଠାରୁ ଶୁଣିଲି ବୋଲି ଆଖିରେ ଟିକେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ପଚାରି ବୁଝିଲି ଏମାନଙ୍କର ଗାଳି ଶୁଣି ନବ ଆସି କହିଲା, ବୋହୂ ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ତ ଠିକ୍ ଠାକୁର। ନବ କହିଲା ଯେ ଗତ ରାତିରେ ପୂଜା ବେଳେ ଭୁଲ ବଶତଃ ସେ ଭୋଗ ନ ଲଗାଇ ପୌଡ଼ ଦେଲା। ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ କିଛି ନ କହି ଭୋଗକୁ ପାଇଦେଲା। ଅବଶ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବାରୁ ସେ ରାତ୍ରରେ ଶୋଇଛି, ଦେଖିଲା ଠାକୁର ଏକ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ତା ଆଗରେ ଆସି ଉଭା ହୋଇ ହାତରେ ଏକ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠେଙ୍ଗା। କହିଲେ, ହଇରେ ଆଜି ମୋତେ ଉପବାସ ରଖିଦେଲୁ, ଭୋଗ ନଇ ଦେଇ ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇଦେଲୁ। ଶେଷ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା ମୋର। ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଇ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ରାତିଟି ଯାକ କଷ୍ଟ ପାଇଲ ସିନା, ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବିଦିବାଙ୍କର ପରିବାରରେ କେହି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିବିଦିବାବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇ କଥା କ'ଣ ହେଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନ ଭୋଗ ଦେଇ ନିଜେ ଭୋଜନ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଆସିକି ରାତ୍ରରେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ପଚାରିଲେ, ତୁ ମୋତେ ନ ଭୋଗ ଦେଇ କିଭଳି ଖାଇଦେଲୁ? ସତରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭକ୍ତର ପାଶେ ପାଶେ ଅଛ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।